तुझे आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, को नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। आदि काजी सिमर के गुरु नानक ले जाए, फिर अंगते गुरु अरदास रामदास होई साय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो सिरिया लाए, सिरिया किशन ते आई, जिद छे सत जाए। श्री गुरु तेग बहादुर सिमरिए, कानों ने दावे ताए। दसम पातशाह श्री गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई होना सहाय। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, आप जी की पितर वाणी की महिमा कही न जाए। तन तन सतगुरु बालक सिंह साहिब सिमरिए, जिन धर्म दा मार्ग दिया बताए। तन तन सतगुरु संगता जी, तन तन सतगुरु राम सिंह जी, जिन्हें नाम दिया बताए। तन तन सतगुरु नारायण दास साहिब जी, जिन जम तो लिया चढ़ाए। तन तन सतगुरु साधु राम साहिब जी, जिन चरनी लिया लगाए। तन तन सतगुरु भगवान दास जी, जो अंते होए साहे। तन तन सतगुरु सेवा राम साहिब जी, जो अंग संग होए साहे। निमाणिया दे मान सतगुरु, नीताणिया दे तान सतगुरु, नेओ ध्यान दियो नियासियों के आसरा। निर्लज्ञां दी लज निपत्यां दी पत, गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी। आप दी अजूरी संगतां कट्टर होके, आप दे चल कमरा चा दास बेनती जोड़ियां कर रही हैं। कीता लोड़िए कम सुहर प्या किए, काले जय सुहार सतगुर सजता किए। संतान संग निधान अमृत जा किए, पै पंजन मेरवान दास की राखिए। नानक हर गुण गाया लख प्रभ राखिए। आप जी जे माँ वाक अनुसार, आप जी जी ओट आसरा लैक, आप बेर करनी बख्शिश करनी। शुद्ध वाणी पढ़ंदा बल बख्शना, जो आप जी मिठे मिठे वचन करोगे। ये आप जहाँ संगतां दे जे चोर सामने बख्शे ते रहमतां करनिया पाशा। आप यहाँ संगतां आप उदम उचा बख्श के, आपने दस दरबार दी हाजिरियां बख्शनिया पाशा। बख्शिश करना विछड़ी ना विछारी, ना भुली ते ना भुलावी। जाना दा प्यार बख्शना, अमृत वेल दा जागना बख्शना, इशनान दा दान बख्शना, दोनों कदम ने बख्शना। श्वास श्वास भजन करन दी ताकत बख्शनी। आपने सूर साहब दे रचन, सचखंड दरबार दियां हाजिरियां बख्शियां। बख्शे ते रहमतां करनियां, सर्वत संगत दे पातशाह जी। अरदास बेनती है पातशाह, तुम करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजिए मेरे ठाकर, सदा सदा तुझ्याई बख्शिश करें। आप जी दे हुक्म अनुसार चार पैर सुखली बचीत हुई है। दिन चलिया पातशाह जी, आप जी का कोट कोट शुकराना है। अपनी गोद बख्शी ने बाकी अमृत वेले दी, बाकी का दिन खुदा बताना। सही सजन मिलने, जिन्ना मेरिया उच्चा सुच्चा नाम चेता होवे। श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत का भला। तारिया जहान ले अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन किया, तिन जमने नाया। तारिया जहान ले अभिमान, जिनी दर्शन पाया। जिनी तुधनो तन किया, तिन जम नेड़ नाया। तारिया जहान ले अभिमान,
ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਰਿਆ ਜਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਜਿਨੀ ਤੁਧਨੋ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿਨ ਜਮ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਇਆ।
ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਭਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਦੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਨ ਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆ ਤਨ ਤਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆਰ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਚਰਨਾ ਤੋਂ ਬਲਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪੀ ਦੀ ਸਦਾਈ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਵੰਦਨ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਹੋਏ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰੇ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਤੁਮਾਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਰੇ ਅਜਾਨ ਲਿਆ ਵਿਮਾਨ ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਕਨਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜੇੜ ਤਾਇਆ ਜਿਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਛਾਮਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਛਾਮਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ। ਧਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਜਦ 1 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਟੁਰ ਪਏ। ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਏ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਕਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਭਜਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦ ਵਰਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਹਿਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਜਦ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਛਾਮਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠੇ ਤੇ ਰੋਏ ਰੋਏ ਕਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੱਕੋ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ ਜੀ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ ਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਢੱਠੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ ਬਿਗਾਨਾ ਤਨ
ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਟੱਠੇ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦਾਤਿਆ ਅਸੀਂ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੂਕੇ ਹਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਵਾਹੇ। ਕਾਟੇ ਕਸਪੁਰੇ ਗੁਰਦੇਵ, सेवक को दीनी अपनी सेव राहो। मिट गई चिंत पुनि मन आसा, करी दया सतगुर गुण तासा। दुख नाटे सुखाए समाए, टील न परी जा गुर फुरमाए। इच पुनि पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਨ, ਸੋ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੇਟ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਛੋੜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲ ਜੋ ਹੋ ਗਏ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਆਵਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਵਣਾ ਸੁਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰੋਸ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰ ਤੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਲ ਬਰੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖੂਹ ਉੱਪਰ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਰੁੰਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਏ ਦੇਵਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਸਤ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਛਾਵਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ। ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਵਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਸਾਹ ਤੇ ਛਾਵਣੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕਰ ਛਾਵਣੀ ਕਾਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਈ। ਜਦ ਸਰਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮਲਿਆਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਜਾਇ ਕਰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਲਾਮ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਹੋ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਚੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੱਟ ਕਰ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਖਫਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਵਿਗਾੜਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਵਣ ਕਿਉਂ ਆਇਓ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ ਵਿਗਾੜੇ ਲਈ ਹੀ ਪੱਟੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਨਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸਦੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਏ ਕਰ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਏ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਧੰਨ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਏ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੁਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੇ ਪੈਸਨ। ਸੋ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਸੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਰੀ ਛੋੜਨ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਝਗੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ 5 ਆਨੇ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 10 ਆਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਮਾਨੀ ਹੋਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਰ ਤੇ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਖ ਕੇ ਛਾਵਣੀ ਕੈਮਲਪੁਰ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ।
ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਹੂਜਾ ਖੁਰਖੇਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਵਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੜਵਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਧੁਲਾਉਣਾ ਇਤਿਆਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਜੋ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗੜਵਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਅੱਜ ਨੱਡੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਓ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੋਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕਰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਵੈਂਸੇ ਕਾਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਵੈਂਸੇ ਕਾਮਲਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਵਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੈਂਸੇ ਕਾਮਲਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਲਈ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹਿਣ ਲਈ ਆਏ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਜੋ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਰੋ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਸੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਭਜਨ
ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਗਿਆਸੀ ਰੂਪੀ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹਟ ਹੈ ਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸੌਦਾ ਇਕਤ ਹਟ ਹੈ ਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁੰਗੇ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈਓ। ਸੋ ਭਾਈਆ ਜੀ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਖਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਗਾਨਾ ਅੰਨ, ਬਿਗਾਨਾ ਧਨ ਤੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬਿਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਿਗਾਨੀ ਵਸਤੂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਏ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਭਾਈਆ ਜੀ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਣ। ਸੱਚ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਡਾਢਾ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਛੇਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵੇ ਨੇ ਘਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠ ਕਰ
ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਖਣ, ਜੋ ਹੇਮਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪਠੇਜਾ ਵੈਸੇ ਕਾਮਲਪੁਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾਏ ਲੈ। ਪਰ ਮਨ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕਰ ਚਲਾ ਜਾਵੀਂ। ਪਰ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਾਲੀ ਮਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਰਵਨ ਜਾਂ ਨਾ ਰਵਨ, ਧੋਣੀ ਉੱਠ ਤੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੈ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੀ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਉਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਿੱਚਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਇੱਕ ਪੈਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਲੋਂ ਢਹਿ ਕਰ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਉਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਰੋਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਉਮਾਰ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕੋਟਾਂ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਪਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਕਸੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਆਖੇ, ਜੋ ਦੌੜ ਸੋ ਕਦੀ ਦੌੜ ਪਵਨ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਟੁਰ ਪਵਨ। ਰੋਵਣ ਵੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਵੀ। ਰੋਵਣ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਅਵਸਥਾ ਐਵੇਂ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਸਣ ਇਸ ਲਈ
ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਨ। ਸੋ ਇਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਏ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਰੋਵਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਪਛਤਾਤਾਪ ਨੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਏ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਫਿਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਹੈ ਮਨ, ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਮਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਝੂਮਦਾ ਹੋਇਆ ਉਲਟੀਆਂ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਮਦਾ ਤਾਂ ਨਫੇ ਲਈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਘਾਟਾ ਖਾਏ ਕਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਨਮਤ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਰਸਣ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪਠੇਜਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਨ, ਤੂੰ ਟੈਪ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵਨ। ਮੈਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਰੋਏ। ਸੋ ਇਸੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋਏ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਹਿ ਪਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐ ਗੂੰਜ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਗੂੰਜ ਨਿਕਲੀ, ਜੋ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਉਹੀ ਬੇਦੂ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਜ਼ਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਮੰਗ, ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਠੇ ਤੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਏ। ਅਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀ ਜੋ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਹੁਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਰਿਆ ਤੇ ਜਾਏ ਕਰ ਕੀ ਵੇਖੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਦ ਠਾਕਰ ਉਸ਼ਨਾਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਭਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਦਾਤਿਆ ਰੱਖ ਲੈ, ਦਾਤਿਆ ਰੱਖ ਲੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ ਟੱਠਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੱਠੇ
ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਹੂ ਉਬਾਲਾ ਖਾਏ ਕਰ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਛਿੱਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਛਿੱਟਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੂਨ ਦੀ ਛਿੱਟਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦਾ ਉਬਾਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੱਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਭਾਈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪਤ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਛੋੜਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਲੀਡ ਸੜਵਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫੱਟ ਵਿੱਚ ਪਵਾਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਅੱਖੀਆਂ ਕਦੇ ਮੀਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੀ ਖੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਠੰਡੇ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੁਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪੱਟਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸੀ। ਬਿਹਾਗੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰੇ, ਅੰਦਿਨ ਨਾਮ ਵਖਾਣਾ ਰਾਮ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਰਾ ਹਰ ਜਸ, ਮਿੱਠਾ ਲਗੇ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਰਾਮ। ਕਰ ਦਇਆ ਮਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਕੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਝ ਬਿਨਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਗੱਥ ਅਪਾਰ ਪੂਰਨ, ਜਿਉ ਤਨ ਧਨ ਤੁਮ ਮਨਾ। ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਨਾਥ ਚੰਚਲ, ਬਲੀਨ ਨੀਚ ਅਜਾਣਾ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੇਰੀ,
रख लियो आवन जाना। साध है सरणी पाइये हर जियो, गुण गावे हर नीता राम। तूर भगतन की मन तन लगाओ, हर जियो सब पतित पुनीता राम। पतित पुनीता होए तिन संग, जिन विधाता पाया। नाम राते जी दाते, नित दे चढ़ै सवाया। रिद सिद्ध नवनिध हर जप, जिनी आत्म जीता। बिनवंत नानक वड भाग पाइयै, साध साजन मीता। जिनी सच वणझिया हर जियो, से पूरे साहा राम। बहुत खजाना तिन पै हर जियो, हर कीर्तन लाहा राम। काम क्रोध न लोभ व्यापै, जो जन प्रभ स्यो रात्या। एक जाने एक मानै, राम कै रंग मात्या। लग संत चरणी पड़े सरणी, मन तिना उमाहा। बिनवंत नानक जिन नाम पल्ले, सेई सच्चे साहा। नानक सोई सिमरिए हर जियो, जाकी कल तारी राम। गुरमुख मनो न विसरै हर जियो, करता पुरख मुरारी राम। दुख रोग न पो व्यापे, जिनी हर हर त्याया। संत प्रसाद तरे पवजल, पूरब लिखया पाया। वजी वधाई मन शांत आई, मिलया पुरख पारी। बिनवंत नानक सिमर हर हर, इच्छ पुनि हमारी। वाह वाह भाई ठंडा साहिब जी, तू धन है। क्या सोहना शब्द अपने मालक दी हजूरी विच पढ़िया है। आओ जरा इस शब्द दी विचार करिए, जो भाई ठंडा साहिब जी अपने सच्चे मालक दे चरनां विच पहुँच कर किस तरह अपने दिल दा हाल दस रहे हैं। जिस तरह इस शब्द विच श्री सतगुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, जो जेड़े पुरुष दिलों ढह कर श्री सतगुरु जी दे चरनां विच पहुँचते हैं, वो किस तरह अपने सच्चे मालक अगे बेनती करते हैं। वो आखते हैं, जो हे सच्चे सतगुरु जी, मेरे ते एह कृपा कर, ए दात कर। जो तेरा जेड़ा शरीर है, हुण मैनू पार ब्रह्म नजरी आवे, ते राती दिने तेरा ही नाम बखाना जी। पातशाह जी, जेड़ी बाणी तेरी श्री दरबार साहिब विच लिखी हुई है, इस बाणी नू उचारण करके तेरा जस करां, क्योंकि इस बाणी विच तेरी ही उस्तति लिखी हुई है। ते तेरा जेड़ा भाणा है, भाव हुक्म है, वो मिठा करके मन्ना जी। सो दातिया, ऐ दया, एह मेहरबानी हुण मेरे ते कर। हे गोपाल, हे गोबिंद, क्यों जो तेरे तो बिना होर दूजा कोई नहीं जी। पातशाह जी, तू सारियां गलों समर्थ है जी। तू अगाध है जी, तू अपार है जी। तेरा पारावार कोई नहीं पा सकता है जी। पातशाह, तू पूरन पुरख है जी। सो दातिया हुण मेहर करके तन भी ते मन भी, जेड़ा इस गंदे जीव ने अपना समझिया होया सी, हुण तू अपना कर जी। ते मैं मेरी दी ढेरी नू इस गंदे जीव दे अंदरों कढ़ जी। क्यों जो सतगुर जी
मैं भारा मूरख हाँ, जो कितनी वारी भाई कान सिंह पठेजे नाल हजरो साहिब तेरे चरनां विच गया ते तेरी पछाण ना कर सकी। दातिया, मैं जितने काम भी करदा रहा हाँ, मुगदा वाले करदा रहा हाँ, क्यों जो मेरी मत चंचल सी तेरे चरनां विच टिका नहीं होवन देंदी सी। हुण मैं अनाथ होकर तेरी शरणी आया हाँ, हुण मेरे विच बल नहीं रहा जी, मैं नीच हाँ। मेरी हुण यही बेनती है, जो अपनी शरणी लाए कर मेरी जम्मण ते मरन दी फाही कट्टो जी। पातशाह जी, हुण अपनी शरणी लाओ जी, ते यही मेहर करो जो मैं निता प्रति तेरे ही गुण गावां जी। पातशाह जी, तेरे जेड़े भगत सेवक हन, मैनू उन्हां दी धूड़ी बख्शो जी, जो मत उन्हां दी धूड़ इस पापी शरीर नूं लगदी होवे ते ऐ पवित्र हो जावे जी। पातशाह जी, ऐ गल सच है, जो जिन्हां ने विधाता सतगुर पाया है, जेड़ा तात तो रहत है, उन्हां दी धूड़ लगन नाल ऐ पवित्र होए जांदा है। क्यों जो सेवक हर वेले नाम नाल रते रहंदे हन, ते कोई होर रूह भी सड़ी होई उन्हां नूं मिलदी है, तां ओह परोपकारी सेवक उस तों भी अपने सच्चे मालक दे चरनां विच ले जाए कर जीआ दान दिवांदे हन। ऐ परोपकार उन्हां दे अंदर हर घड़ी रहिंदा है, इसी लई तां ओह चढ़दियां कला विच रहिंदे हन, ते उन्हां दा काम सुआया ते सुआया पिया बनदा है। रिधियां सिद्धियां ते नवनिधियां उन्हां सेवकां दे पिछे पईयां फिरदियां हन, क्यों जो नाम जप जप कर बेचाह हो जांदे हन। उन्हां नूं किसी गल दी इच्छा ही नहीं होंदी बिना श्री सतगुर जी दे चरनां दे। सो दातिया, मेरी भी हुण यही बेनती है, जो मेरे ते भी मेहर कर, एहो जे लाडलियां दी संगत बखश, क्यों जो जिन्हां सेवकां ने भी सच नाल वणज कीता है, भाव सच जो नाम है, पूरे सतगुर जी तो लैकर जपिया है। जिन्हां ने ये सच्चा वपार कीता है, वो भी शाहूकार हो गए हैं। वो ज्यों ज्यों श्री सतगुर जी का जस करते हैं, उन्हां कोल खजाना भरपूर होंदा जांदा है। जिस तरह कबीर साहिब जी ने श्री सतगुर जी का जस किया, नाम जपिया, उन्हां ते भी सतगुर जी ने बख्शीश की, ते नाम का खजाना श्री सतगुर जी ने कबीर साहिब जी का भरपूर कर दिता। अगों कबीर साहिब जी तो कई सिख वरसाए, फिर इहो जे सेवकां नूं काम क्रोध ते लोभ आदक दुख नहीं दे सकते, क्योंकि कामियां क्रोधियां ते लोभियां दे फिर वो संगत ही नहीं करते। क्यों जो वो पुरुष अपने श्री सतगुर जी दे चरनां नाल रते होए होंदे हन, फिर तां वो एक दे ही जाणू होंदे हन, ते एक श्री सतगुर जी नूं ही मनदे हन, ते हिकी दे रंग विच मते होए होंदे हन। जिस वेले वो सच्चे सतगुर जी दे चरनां विच पहुँच कर शरणी पैंदे हन, तां उन्हां दे मन विच बहुत खुशी आउंदी है। सो जिन्हां दे पल्ले सच्चे सतगुर जी दा नाम है, ਉਹ भी सच्चे शाह हन।
ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵਣ। ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਸਿਮਰਿਏ ਹਰਿ ਜਿਉ ਜਾ ਕੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਰਾਮ। ਪਾਓ ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਸ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਦੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਦੂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ। ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਤੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵਜਲ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਓ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਭਵਜਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਾਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਤਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵ ਅਪਾਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਟੱਠਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਦਾਤਿਆ ਰੱਖ ਲੈ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਅਦਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਉਤਾਵਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਹਾਰਾ ਕਰ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਕਰ ਆਮਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪਠੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਂਦਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਘਾਟਾ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲੈ ਆਮਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੋੜ ਕਰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਗਿਲਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਾਤਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਟੱਠਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ ਜੀ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਭਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਾਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨੀ ਲਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਫੇਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਠੱਠਾ ਤੇ ਬੋਧ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ, ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਤਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੰਡਾ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਭਜਨ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਜੋ ਇਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਤੁਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਮਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਹੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਵਰੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੁਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੈਰ ਪਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਤਰਸਾਓ ਜੀ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਕਰ ਦਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਦੱਸ ਕਰ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵਣ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਉਸੋਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਭਜਨ ਵੱਲ ਲੱਗ ਪਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੇ ਹੱਥ ਸੇਵਾ ਵੱਲ, ਕੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵੱਲ, ਤੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੁਰ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਏ। ਬਰੋਠੇ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਬ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟੇ ਸਾਧੂ, ਭਲੇ ਦਿਨ ਸੋਏ ਆਏ।
महानंद सदा कर कीर्तन, पुरख विधाता पाए। अब मोए राम जसो मन गायो, भयो प्रगास सदा सुख मन में। सतगुर पूरा पायो राओ, गुण निधान रिद पीतर वस्या। तां दुख परम पो पागा, पई परापत वस्त अगोचर। राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंता सोच असोचा। सोग लोभ मोह थाका, हमें रोग मिटे कृपा ते। जामते भय बिबाका, गुर की टहल गुरु की सेवा। गुर की आज्ञा पाणी, कहो नानक जिन जमते काढ़े। तिस गुर के कुर्बानी। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਭਲਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਾਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਤਾਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਸ ਪਏ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 84 ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੋਚ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਤੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਥੱਕ ਕਰ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੋਲੋਂ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਡਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਮਦਾ ਕੁਰਲਾਮਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਟੱਠਾ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਸੋਨਾ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਂਗਣ ਇਹ ਲਾਡਲੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸੀਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦ 2 ਦਿਨ ਬਰੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕਰ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉੱਚਾ ਰੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਹ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ 10 ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਵੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾਏ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਜਾਵੀਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਏ ਕਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਠੱਡਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕਰ ਤੇ ਆਗਿਆ ਪਾਏ ਕਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਤੈ ਮਨ ਵਟੀਆਂ ਵਤਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣਿਆ। ਸਬਦੋ ਟਗਾਓ ਹਰਿ ਕੇ ਰਮਨ ਨਿਵਸਾਇਆ।
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਚਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਏ। ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋਹਣੋ ਸੰਤੋ ਤਬ ਤਰੋ ਪਿਆ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਘਰ ਸਭਾ ਕੇ ਤਬਟ ਵਾਜੇ ਕਰਲਾ ਜਿਸ ਕਰ ਤਾਰਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੋ ਟੁਦ ਵਤ ਕੀ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਜਨ ਕੋ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖਿਓ ਤਿਸ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਤ ਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪੈ ਸਰਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨਿ ਕਹਤੇ ਪਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਬਿਨ ਵੰਨਾ ਨੇ ਉਚਰਨ ਲਖ ਵਾਜੇ ਅਨਿਆ ਤੁਰੇ ਸਲੋਕ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਦੇਵ ਤੇਰਾ ਦੋਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਾਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਅਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਦੁੱਧ ਆ ਗਿਆ ਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕੋਹ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਤ੍ਰਿ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਏ ਜੇ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਾਤ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਤ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਾਬ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਬ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਆ ਬਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਰਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਜਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਚਲਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ ਚਰਨੇ ਲਿਆ ਲਗਾਏ।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਤੇ ਹੋਏ ਤਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ ਤਾਏ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰੋ ਜ਼ਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰੋ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਪੂਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਬਖਸ਼ੇ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੰਗ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ 8 ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ 4 ਪੈਰ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਸੁਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਤਰਸ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨੀ। ਅਤੀ ਕਲਯੁਗ ਜੀਵਾਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਬੋਲਣੇ ਹਾਰਾਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ। ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਵੀਂ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵਣ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਗਵਾਣੇ ਜੋ ਆਪ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਪ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਿਆ ਬਿਮਾਨ, ਜਿਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਤੁਨੂੰ ਧਨ ਕਿਆ, ਤਿਨ ਨਮ ਨੇੜ ਨ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਈ ਹੋਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਵਣੇ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਈਂ ਪਾਉਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾ ਮਰ ਤੋਬਾ, ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਰਹਾਓ। ਅਵਰ ਨ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਇਰ, ਆਰ ਪਰੋ ਤੋ ਦੁਆਰੇ। ਲੇਖਾ ਛੋੜ ਅਲੇਖਾ ਛੂਟੈ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਲਿਓ ਉਬਾਰੀ। ਸਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਸਭਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਓ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਾਰੀ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਸੋਈ ਤੋਈ ਹੀ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਆਂ ਉਆਂ ਸੱਚ ਹੋਵੈ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚਾਹ ਪਦਾਰਥ ਬਚ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਵਿਆਦੀਆਂ ਉਪਾਦਿ ਬਚਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਚੱਕਣਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਇਕੱਠਾ, ਨਾਮ ਸੁਣ ਦਰਦ ਦੁਖ ਲੱਤਾ। ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਠਾਉ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਤ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਨ ਜਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਗਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸਰੂਪ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ। ਆਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੇ ਜਨ ਚੋਂ ਕਲਾ ਚਾਰ ਦੇਗਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰਤੀ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤੀਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਵਰਤੇ। ਸਹੀ ਸੱਜਣ ਮਿਲਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਕਾ ਭਲਾ। बोले तो चरण साध के तोय तोय पियो अर्प साधको अपना दियो साध की तूर करो स्नान साध ऊपर जाइए गुणवान साध सेवा बड़ पागी पाए साध संगे हरे कीर्तन गाय अनेक बिगन ते साधु राखे हरि गुण गाय कपूर जस जाके ओट गई जी संत आया सर्ब सुख नानक ते पाया ओट गई जी साहिबा दरियाया सर्ब सुख सतगुर संग ते पाया तारिया जहान ले आया बेमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जा नेड़ न आए। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ न आए। तारिया जान लिया अभिमान जिनी दर्शन पाया जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ न जिनी तुझनु धन किया तिन जम नेड़ न आर सच्चे तक तेरे चाया सत संगत मिला नानक ने निरंकार विच सेता खेला गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला पियो पोल खंडे तार ओए जन्म सुहेला गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। मैं हूँ परम पुरख को दाता देखत आया जगत तमाशा वह प्रगटो मरत अगंबरा वरया में अकेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। धनात्री महला तीजा नावे की कीमत
मिट कई न जाहे से जन धन जिन एक नाम लेव लाहे नामे की कीमत मिट कई न जाहे से जन धन जिन एक नाम लेव लाहे गुरमत साची साचा विचार आपे बकते दे विचार हर नाम अचज प्रभ आप सुनाहे कली काल विच गुरमुख पाहे राहो आम मूरख मूरख मन माहे ओ मैं विच सब कार कमाए गुर पर ताली ओ मैं जाहे आपे बख्शे ले मिलाए बिख्या का धन बोट अभिमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा चुके होए गुरमत सलाही सच सोहे आपे ताजे करता सोहे जिस बिन दूजा और न कोहे जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे आपे साजे करता सोहे जिस बिन दूजा और न कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे बोले श्री गुरु नानक साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु बालक सिंह साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु संगदास साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु नारायण दास साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु साधु राम साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु भगवान दास साहेब आपकी सदाई जय धन धन सतगुरु सेवा राम साहेब आपकी